ताको क्रूसर आकार रे करी ता धरी ग्राम सारा भ्रमण करिवार मंडल चारिपार्श्वर भ्रमण करी ताहा पुनर्बार से खर्जुरी माने देखुछु हेले आज माने जानिबा ए खर्जुरी पर्व काहे पालन करा जाए केमिति पालन करा जाए काहे केमिति किपरि पालन करा जाए आ काहे से माने पालन करूथिले ए खर्जुरी पर्व विषय माने आज जानिबा प्रायतः ए सप्ताह आज दिन रविवार आसंता रविवार ए सप्ताह को पवित्र सप्ताह बोली मध्य कहते जीशु को विजय यात्रा ताहा पाठ करी जानती ए समस्त विषय करुद्वारा माने देखुअछु हेले आज माने जानिबा जीशु को विजय यात्रा कौन अटे बाइबल ईश्वर क्यों स्थान लेखाए अछंती ए समस्त विषय माने आलोचना करिबा आ माथिलिखित सुसमाचार 21 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद पर्यंत जीशु को विजय यात्रा विषय माने देखि था सेही भली माथिलिखित सुसमाचार 21 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद पर्यंत सेही भली मार्क लिखित सुसमाचार 11 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद पर्यंत जो माने लेखुचंती हम समस्त लेखिबा माथिलिखित सुसमाचार 21 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद मार्क लिखित सुसमाचार 11 अध्याय प्रथम पदरु 11 पद लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पदरु 44 पद लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पदरु 44 पद जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 12 पदरु 15 पद जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 12 पदरु 15 पद ए समस्त विषय आम कौन देखि था कहले जीशुंकर विजय यात्रा एबे हम माने देखिबा माथिलिखित सुसमाचार 21 अध्याय प्रथम पद पढ़ंतु देखंतु प्रिय माने जेते बेले से माने जेरूसलम निकटवर्ती होई यीशु ख्रीष्ट शिष्य माने अन्य स्थान रे थिले से माने पुनर्बार फेरी जेरूसलम को आसुचंती जेते बेले से माने जेरूसलम को फेरी बाहर आसुचंती जेरूसलम निकटवर्ती होचंती केउ स्थान रे बोइतभागी और जीत पर्वत निकट उपस्थित हेले अनेक थर यीशु ख्रीष्ट को विषय माने पढ़ी था से अनेक थर जेरूसलम को आसुथिले अनेक थर जेरूसलम को गति करुथिले सेही परि से कहउछंती से जेरूसलम को फेरी आसुचंती जेरूसलम निकटवर्ती होचंती जेरूसलम निकटवर्ती हेबा पूर्व बोइतभागी जीत पर्वत निकट रे उपस्थित हेले ध्यान दे माने सुनिबा यीशु ख्रीष्ट अनेक थर जेरूसलम आसुथिले किंतु अनेक थर केउ भली आसुथिले जेरूसलम को पाद गति रे चली चली अनेक थर से जेरूसलम को आसुथिले किंतु एठारे माने पढ़िबा से शिष्य को ई कथा कहि पठाइले तुमମାନଙ୍କ सम्मुखस्थ से ग्राम को जाओ आ जीवा मात्रे बंधा होइतिबा गोटे गर्धर्वी और ताहा सहित गोटे शावक को देखिबो सेमानको पिटाई मो निकट को घेनी आसो जेरूसलम बाहर आसबा समय रे निकटवर्ती हेबा समय रे शिष्य को कहउछंती तुमे जाओ गोटे गर्धर्वी को गर्द शावक को बंधा है रखा जाइथिबो तुमे आनिबो यीशु को जणा जो स्थान रे कौन अछि शिष्य मान को कहबे भोजन आयोजन कर छात ऊपर से गृह रे भोजन आयोजन कर जानिछंती सेठरे करबा को हबो कहि पितर कहबे कर मागुछंती माने कोन करबा समुद्र रे जाल पकाओ जो माछ प्रथम रे पड़िबो ताको धरि के आसो जानती से केउ स्थान रे कोन अछि कहि से जानती से स्थान रे गर्धर्वी शावक रहिछि जाई शिष्य मान पठारे जाई कि गर्धर्वी शावक आण कहि शिष्य माने
ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହେ ତେବେ କହିବ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ଯାଅ ତୁମେ ସେଇ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକକୁ ଧରିକି ଆସ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗଲେ କି? ଯାଇକି ଯୀଶୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଣିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ଥିନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 7 ପଦ 6 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଆଣ, ସେମାନେ ଯୀଶୁ କହିବା ଅନୁସାରେ କରିବା ପରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ହେଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବର ଛୁଆ ଶାବକକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର କାଟିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତା ଉପରେ ବସିଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ କାହିଁକି ବସିବାର ଅଛି? ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ବସିକି ଆସନ୍ତି? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଆସନ୍ତି। ତୁମେ ଏଥର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ? ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ କାହିଁକି ସେ ବସିବେ? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କାହିଁକି ସେ ବସିଲେ ନାହିଁ? ଘୋଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ ବସିଲେ? କହିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। କ'ଣ ସେଇ ଭାବବାଣୀ? ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲାସ କର ଓ ଜେରୁସାଲେମ କନ୍ୟା ଜୟଧ୍ୱନି କର। ଦେଖ, ତୁମର ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମମୟ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭାବବାଣୀ ଅଛି ଜିକରିୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତା ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ କାହା ଉପରେ ବସିବାର ଅଛି? ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ। ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ ହିଁ ବସିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ରଶୀଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାବବାଣୀ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ? ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। ସେ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ ବସିଲେ କହିଲେ? ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି କହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉନଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। କାହିଁକି ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିନଥିଲେ? ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ, ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ସେ ରାଜା ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ଵ ଘୋଡ଼ା, ତାହାର ଆରୋହୀର ନାମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ସେ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବିଚାର ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଉନଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯାଉଥିଲେ? ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିବା ଲୋକ ରାଜା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଗର୍ଦ୍ଧ ଉପରେ ବସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ନମ୍ରଶୀଳ ରାଜା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରାଜା ସିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜା ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତି ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଉପରେ, ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ ସେ ବସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିବେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବାକୁ ଆସିଅଛି। ମୋ ନିଜର ଶାନ୍ତି, ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ନିଜର ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ହୁଏ। କାରଣ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ।
ଦେଖୁଛେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟୁଛି ଦେଶ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରିବାରରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବିବାଦ ଝଗଡ଼ା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରାଜା ମୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନେ ବି ତାହାଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ, କେବେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଅନ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଆମେ ନ କହୁ, କି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନ କହୁ, କି କାହାକୁ ହେଲେ ବି ନ କହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଗର୍ଦ୍ଦଭରେ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ରାଜା ରୂପେ ସେ ଆସିଲେ। ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କହୁଥିବେ। ଦେଖିବା ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିପାରିବାରୁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭୂମି ଉପରେ ବସିକି ଆସିଲେ, ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏବେ ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଏବେ ମିଳନ ଲାଭ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଲାଭ କରିଅଛୁ। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ବିବାଦ କଲେ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କଲେ, କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କଲେ, ମିଶିକି ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଭାବିଥାଉ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଲାଭ କରୁଅଛୁ। ତାହା କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିକି ଥିଲେ ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳନର ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଅଛି, ମିଶିକି ରହିବାର ଅଛି କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରହିବାର ଅଛି। କେବେ ହେଲେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ବାକ୍ୟ ରୂପକ ସଭାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିବା ପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ। ନାହିଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଉଠିବି କହିଲେ କେତେକ ଉଠନ୍ତି ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେକ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଶୈଳ କେହି ଯେ ନାହିଁ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ସେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇଯିବେ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୂପେ କହିଥିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ରୂପେ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଆଡ଼େ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଭାରି କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୂପେ କହିଥିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ରୂପ ଶପଥ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଇ ଆଡ଼େ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ, ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବା କି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା କି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କରି ବଞ୍ଚିବା କି, ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେବା କି? କହୁଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା, ଏଇ ରୂପେ ସେମାନେ ଭାରି କ୍ଲେଶରେ ପଡ଼ିଲେ। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଭାରି କ୍ଲେଶ, ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଅନେକ ଅସୁବିଧା,
ଅନେକ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ମୋ ପରିବାରରେ ଏତେ ସମସ୍ୟା, କାହିଁକି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭାରି କ୍ଲେଶ ଦେଲେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଢାଙ୍କିବା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବାରୁ କି ଏସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘଟୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମର ମୁଖ ଢାଙ୍କିବା। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ହେବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଲୁଚାଇବା। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ସେ ଆପଣ ମୁଖ ଲୁଚାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଈଶ୍ୱର ମୁଖ ଲୁଚାଇଲେ କେଉଁଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ? ସେମାନେ ଗ୍ରାସିତ ହେବେ, ଆମେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରାଜା ରୂପେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଶାବକ ଉପରେ ବସିକି ଜେରୁସାଲେମ ସେ ସେଦିନ ବସିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଗର୍ଦ୍ଦ ଉପରେ ବସିଲେ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ କାହିଁକି ବସିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକମାନେ ବସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ ଆଉ ନମ୍ରଶୀଳ ହୋଇ ତାହା ଉପରେ ବସିକି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ 8 ପଦ। 7 ପଦ 8 ପଦ। ଗର୍ଦ୍ଦଭୀୟ ଶାବକଟି ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ, କେତେ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ସଭାକୁ ନଚେତ୍ ବେଳେବେଳେ କେହି ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସମବେତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ କହିଥାଉ ଆଜି ସେଟା ଗଲୁ, ଅଧିକ ଲୋକ ସେଟା ଥିଲେ, ବହୁତ ଗହଳି ଲୋକ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଶାବକ ଉପରେ ବସିକି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଗର୍ଦ୍ଦଭ ଶାବକ ଉପରେ ବସ୍ତ୍ର ପାରିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇଲେ, ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଥର ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇଲେ, ଆହୁରି କଣ ବିଛାଇଲେ? ଖର୍ଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ବାହୁଙ୍ଗା। ଏବେ ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟ ମାନେ ଜାଣିବା। ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇଲେ? ହେଲେ ଜାଣିଛ କି କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହିପରି ଆସିବା ବେଳେ ପଥରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇଲେ, ଆପଣା ଲୁଗା ବିଛାଇଲେ? এই 4ଟି ସୁସମାଚାର ଆମେ ପଢିଥାଉ এই ବିଷୟ ହିଁ, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଯୋହନରେ। କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ବିଛାଇଲେ? କାରଣ କଣ କହିଲେ? ସେଇ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୀତି ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ରାଜା ଆସିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ବସ୍ତ୍ର ବିଛାନ୍ତି। ଦେଖିବା କି ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜାବଳୀ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 12-13 ପଦ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନିଚ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ସେ ମୋତେ ଏପରି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୀଘ୍ର ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ସୋପାନ ଉପରେ ଜେହୁଙ୍କର ତଳେ ରଖିଲେ ଓ ତୁରୀ ବଜାଇ
बजाई कहिले जेहू राजा हेले। देखंतु प्रिय माने काहे की वस्त्र बिछाइले कहले पूर्व काल रे राजा रूपे नियुक्त हैला परे राजा आसिले राजा हेले कोन करूतले जेहू जेतेबेले राजा हेले सेमाने तहु सेमाने 13 पद तहु सेमाने प्रत्येक शीघ्र अपना अपना वस्त्र नहीं सोपान परे जेहूर तळे रखिले तुरी बजाई कहले जेहू राजा हेले तेणु समस्ते वस्त्र बिछाइले यीशु ख्रीष्ट से मध्य राजा शांति राजा तेणु समस्ते आसिकी अपना अपना लुगा पत्थर बिछाइले आउरे हमने पढ़िलु 8 पद रे माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 8 पद पुणी लोक समय मध्य अधिकांश अपना लोक पत्थर बिछाइले ओ अन्य माने गछरु डाळ काटी आनी बाटरे बिछाई देबाको लागिले गछरु डाळ काटिकी आनी बाटरे बिछाइले केउ गछरु डाळ एठार लिखा है जोहन लिखित सुसमाचार 19 अध्याय लोकलिखित सुसमाचार 19 अध्याय 35 पद पुणी सेमाने ताहाको यीशुଙ୍କ निकटକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ଆପଣ ଆପଣ ଲୁଗା ପକାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। देखंतु प्रिय माने लुगा बिछाई देबाको लागिले बड़ा माने देखिथाओ लुगा बिछाइले और खरजुर वृक्ष बाहुंगा बिछाइले मध्य माने देखुथबा से पद काढी के देखंतु मार्क सुसमाचार रे लिखा हेतिबो मार्क लिखित सुसमाचार रे हमने देखि था अनेक अपना अपना लुगा बिछाइले अन्य माने खेतरु डाळ आनी बिछाइले किंतु जोहन लिखित सुसमाचार हमने देखिले जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद जोहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद देखंतु कोन आनी बिछाइले कोइ लिखा अछि बाहुगा बेली ताहाको भेटिबा निमंते बाहरी गले उच्चस्वरे कहलाको लागि होसाना प्रभुଙ୍କ नामରେ जे आସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। देखंतु प्रिय माने ता स्पष्ट भाव लिखा अछि कोन आनेले खजुरी बाहुगा देखिछन्ती हम समझ देखिछु एठारे गोटे प्रश्न काहे कि सेई कालर लोक माने खजुरी बाहुगा आनिले अन्य कोनोसी वृक्षर डाळ आनी पारे थान्ते काहे कि खजुरी से ढाल आनिले केले जाने छन्ते कोंदो से काल रे जेरूशलेम रे अधिक रूपे केउ गछ अछि कहले खरजुरी वृक्ष तेणु से माने से खरजुरी वृक्षर डाळ आनिले आ गोटे कारण अछि खरजुरी आमे देखिथाउ सब गछर डाळ सबुज हुए किंतु पुनराय सुखी जाए किंतु खरजुरी वृक्षर से डाळ गुडिको सर्वदा सबुज रूपे रही थाए सेतिबाई से सबुज वृक्ष से खरजुरी वृक्षर डाळ गुडिको आनेकी बिछाइले लुगा बिछाइले डाळ बिछाई कौन कहते होसाना कहीकि उच्च स्वर जयदानी करुँच आहरी कहीं खरजुरी वृक्ष आणती कहले मैंने आहरी आग को चिंता कले से काल खरजुरी वृक्ष आणिले वर्तमान काल अन्य गछर डाल आणिकी धरिकी जीशु को विजय यात्रा करुँच अन्य वृक्षर डाल भी आनी था कारण केउ स्थान में खरजुरी वृक्षर डाल मिले अन्य केतेक स्थान में खरजुरी वृक्षर डाल मिलूना अन्य गुड़ी डाल गुड़ी आणिकी पालन करने मैंने देखुचु आहरी खरजुरी वृक्षर ढाल कहीं आणती कहले ए खरजुरी वृक्षर ढाल आनी एपरी कहीं करती कहले
सेटा गोटे आनंद, सेटा गोटे पर्व, गोटे पर्व होची कहले से ढाल आनिकी से माने आनंद करते। पुरातन नियम देखी तो लेव्य पुस्तक 19 अध्याय, लेव्य पुस्तक 19 अध्याय, समस्त हमारे बाइबल खोलिबा। लेव्य पुस्तक 19 अध्याय, लेव्य पुस्तक 23 अध्याय 40 पद, लेव्य पुस्तक 23 अध्याय 40 पद। ଆଉ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ବହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ 22 ବୃକ୍ଷ ଘେନି ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ 22 ବୃକ୍ଷ ଘେନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ସେଇ କାଳରେ ବି ପର୍ବ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅନେକ ପର୍ବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କଲା ବେଳେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଆଣୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ଉପରେ ବସି ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଆଣିଲେ କହିଲେ? ଖଜୁରୀ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଆଣି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଆନନ୍ଦ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଦ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। 9 ପଦ ପଢ଼ିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। 9 ପଦ, 21 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋଶାନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ହୋଶାନା। କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ରୋମ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବରେ ଥିଲେ। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ରାଜା ରୂପେ ଗର୍ଦ୍ଧର୍ବ ଶାବକ ରହି ରାଜା ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ କହୁଛନ୍ତି ହୋଶାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ କହି। ଏବେ ରାଜା ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ? এই দাসত্ব, ରୋମ ଶାସନର ଦାସତ୍ୱରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ କହି ମନେ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଇ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ, ରବିବାର ଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ହୋଶାନା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋମ ଶାସନର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ରବିବାର ଦିନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କଲେ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରି ଗାନ କଲେ। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋମ ଶାସନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ? କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଗାନ କଲେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ଏବେ ଆଉଥରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହି? କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ, ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ରୂପେ ଆସି କ'ଣ କଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ଜାଣି ଚିତ୍କାର କଲେ, ଏହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ନଗରୀକୁ ଦେଖି ତାହା ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଲୋକମାନେ ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ରାଜା କହିଲେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ରାଜା କହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରିବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବୁ, ଏଇଭଳି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଇଥିବା ଯୀଶୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି,
केही भी उत्तम जीवन काटु नांती समस्त देखि कांदुचंती राजा राजा केबे कांदिबे कि ये राजा नुहंती सेमाने भाबिले आउरी राजा आसिले कोन करिवे सेमाने भाबितिले किंतु यीशु ख्रीष्ट कोन कहले करंती मंडली प्रथम पत्र 15 अध्याय 25 पद करंती मंडली प्रथम पत्र 15 अध्याय 25 पद कारण से समस्त शत्रुଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। देखंतु प्रिय माने कहउछंती से समस्त शत्रु को निजर पाद तले न रखिबा पर्यंत ताहांको अवश्य राजत्व करबाको हेबो माने यीशु ख्रीष्ट कोन करथिले राजत्व करथिले राजा से शासन करूथिले एमाने बुझी पारु नथिले हमर शत्रु ए रोमियो माने एमानो कोन हमको मुक्त करिवे कहले से समस्त शत्रु पाप ताकू जय करले से एमाने ताहा देखि पारले नै ताहा जानि पारले नै तेणु से राजा अटंती से क्षमतावान राजा अटंती एमाने ताहा जानि पारिले नै क्षमतावान राजा और समस्त स्वर्ग मर्त्य तांकर अधिकार अच्छी क्षमतावान राजा तेणु से नम्र होई वाक्य बाबुवाणी सफल करबा पाए नम्र होई से गंधर्व रही आसिले द्वितीय दिन लोक माने लुगा बिछाइले डाल बिछाइले सेतिरे कोन पाइ से पर कला माने आलोचना कर वाक्य द्वारा शेष रे आ लोक माने काहे कि होसाना जय जय कले होसाना जय यीशु को जय बोली काहे कि उच्च स्वर कहिले पुनर्बार काहे कि चित्कार करी ताको क्रूस रे चढ़ाइले माने जानि पारबे आ आसंता शुक्रवार माने जानिबा काहे कि क्रूस रे चढ़ाइले गुड फ्राइडे आसु अछि तेणु माने से विषय रे जानिबा आसंता माने शेष करिबा प्रार्थना करिबा धार्मिक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जीवनदाता परमेश्वर पिता धन्यवाद जनाऊँ पिता धन्यवाद जनाऊँ पिता पिता यीशु को विजय यात्रा विषय आज आम पढ़िलु पिता आज समग्र ख्रीष्टीय समाज पालन करुवा विजय यात्रा ता पछरे से समय कहीं पालन कले वर्तमान कहीं आम पालन कर पिता से समय से भाविले राजा आसिले हमको शासन मुक्त करने गले से कले जिते से भावार से प्रति घटुना से भाविले पुनर्बार क्रूस चढ़ाओ कहले किंतु आज आम जे के नाम स्वीकार कर से परित्राण पाइब पिता आज आम सब आपण नाम स्वीकार कर आगक बंचु सब मैंने पालन करू आपण होसाना कहू जय जीशु को जय मान त्राण कर्ता बोली कहू पिता प्रतिदिन आपण त्राण कर्ता बोली स्वीकार कर जीवन में बंची द्वारा ही आम परित्राण पाई था पिता आम अनुग्रह करतु बुझार शक्ति दिंतु आपणकर वाक्य को आहरी अधिक रूप जाणार मन वाक्य विषय भय प्रत्येक मन में जात करतु पिता ए समय पर्यंत सहवर्ती है धन्यवाद पिता जो मैंने अनेक असुस्थता अनेक कष्ट अच्छा पिता से रक्षा करतु दिवारात्र आपण निकट प्रार्थना करुवा प्रार्थनाकारी मान प्रार्थना आपण शुणु पिता जो मैंने असुस्थ भाव अच्छा से सुस्थ करतु बलहीन दुर्बल रूपे अच्छा दुर्बल भाव न रही आपण निमंते सबल रूपे छिड़ा हबो आम समस्ते आम अनुग्रह करतु पिता मैंने आपण संतान रूपे ये बसी आपण वाक्य शुणवार धैर्य आम धन्यवाद पिता ये समस्त विषय आप चरण तले रखी प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम और नमस्कार प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम ये समस्त प्रार्थना धन्यवाद उत्सर्ग करूँ पिता आमेन।